गुरु नानक अंगद गुरु अमरदास पदवंद रामदास अर्जुन गुरु वर श्री हर गोविंद हरि राय हर कृष्ण गुरु तेग बहादुर चंद दसवें गोविंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन को वंदना सिर चरणन परतार। एक ओंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होय। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोय। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोय। वाहेगुरु साहिब जीओ कह काबल बेग गुरु सुनिए। पट नाहक आ नहीं हानिए। तुम पीर सलोक उबाचत है। चित बांछत को सब जाचत है। कह कह काबल बेग गुरु सुनिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग गुरु खालसा साध संगत जी ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਲ ਦਾ ਸੂਬਾ ਲਲਾਵੇਗ शाहजहां दा प्रेरिया होया भेजिया होया 35,000 दल लैके जिन्हां दे विच इहदे 2 पुत्र भी हन, एक भाणजा भी है, एक छोटा भरा भी है। चढ़ के आए गुरु सरम राजवाड़ी जगह ते महान जंग युद्ध होया। वो प्रसंग कई रोज तो आपां लड़ीवार रूप विच सुन रहे हां। रात दे समय इन्हां ने आउंदियां सारी जंग युद्ध प्रारंभ कर दिता सी। भावें इन्हां दे सूर भी बहुत थकावट सहज सन, भुखे भी सन ते दूजा पाला भी गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे हुक्म नाल बहुत पै रहा सी। फिर भी परवाह ना करदियां इन्हां नूं यही नीति फुरी भी शायद रातों रासी हनेरे विच गुरु नूं मार मुकावांगे। दिन चढ़दे नाल गुरु हरगोबिंद साहिब नूं जिउंदा पकड़ के शाहजहां दे कोल लै जावांगे। और नर चाहत कश और की और पई चितवत रहो ठगौर नानक फासी गल परी। ये गुरु तेग बहादुर साहब जी के बचन उही इन्हां नाल होया है।
ये मनुखता जिवें कुछ होर करना चाहुंदा है भी आपां ऐ करांगे गल होर दी होरी हो जांदी है, उत उल्ट हो जांदी है। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਚਿਤਵਤ ਰਹੇ ਉੱਠ ਗੌਰ ਵੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਉਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹ 420 ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਬਗੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੱਲ ਫਾਸੀ ਗੱਲ ਪਰੀ ਗੱਲ ਉਲਟ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ सोचते रहे कि रातों रात आप जंग करके गुरु के सूरवीरां नूं मार के दिन चढ़दे नाल महाराज नूं फड़ के शाहजहां कोल ले जाना। गल उल्टी हो गई। रातों रात मरना तो किधरे रह गया, सगों आप मर गए। 25,000 रात दे समय मौत दे घाट उतर गया। पहला 7,000 भेजिया, फिर 8,000, 15,000 रात नूं मर गया, फिर 10,000 होर भेज दिता। वो भी फिर जदों दिन चढ़िया देखिया हर पासे लाशां दे ढेरां दे ढेर लगे पे। हैरान हो गया, परेशान हो गया भी ये की हो गया, किने आके मारते। हे खुदाए कोई क्यामत ही आ गई साडी, ये परलों दा समा आ गया, मौत ही आ गई। फिर इसे तरह जदों बाकी दर रह गया उन्हां दे विचों 10,000 इन्हां ने फिर जंग मैदाने विच भेजिया सी। वो भी जंग युद्ध विच कोई बहुता नहीं कामयाब हो गए, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने धनख विचों ऐसे तिखे तीर चलाने शुरू कर दिते है। एक एक तीर दे नाल 7-7, 8-8 मौत दे घाट उतार दिंदे, मार मुकाउंदे। दूजा जिहड़ा जोध राए वो पिछों दी आके टुट के पै गया है। इस तरह हर पासे तो बैरी नूं घेर के सारे दल दा मानो फाही बढ़ दिता। सिर्फ 1,000 दल रह गया, बाकी सारे दा सारा खत्म। फिर जिवें इहदा जिहड़ा भाणजा है काबली वेग, उन्हें कहा भी मैं मामा जी हुण आप जाना जंग विच, ते सारियां दे मारन दा मैं कल्ला ही बदला ले लवांगा। तुसीं मेरे बल नूं तां जाणदे ही आ, ते मैं बाकियां नाल नहीं लड़ना। मैं सीधा गुरु हरगोबिंद साहब नाल जंग युद्ध करांगा भी उन्हां नूं कल्लियां नूं करके। वाह मैं उन्हां नूं खत्म कर देना है। इहदे नाल साडा सारियां दा मारियां दा बदला आ जाएगा, नहीं तो फड़ के ले आवांगे। दोहां विच एक गल करके आऊंगा। हमें लला बेग ने अपने भाणजे नूं समझा बुझा के भेजिया है, ये तू ऐसा ना है, हर पासे तो चतन रहना, होशियार होना, किते ऐसा ना हो जाए जिवें पहला साडे नाल सारा कुछ ही उल्ट पुलट हो गया है। पर इनू अपने बल दा बड़ा मान सी, मैं बाकियां वर्गा नहीं। जिवें पैंदे खां नूं हंकार होया होया सी ना, वो भी हत्थां विच रुपया फड़ के उहदे अखर मल दिंदा हुंदा सी चुटकी च, इन्ना बली सी। वेख लो रुपये दे अखर मलने किते खाला जी दा बाड़ा नहीं है। ये ऐसा ये देख लो भी 2 पहलवान उहदे मोढियां नूं फड़ा देने, लुका देने, ते उन्हें मूंगलियां घुमाउणियां। उन्हां ने जानी वो बाहां नूं फड़ के अपने बल नाल रोकण दी कोशिश करनी, पर उन्हें कोई परवाह ना करनी। इहो जिहा एक काबली वेग बड़ा बली सूरवीर बहादुर सी। जिवें जंग युद्ध करन लई आया ते आउंदियां सार गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज नूं इसने बंगार के बचन कहे, ते फिर
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਐਸਾ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਦਾ ਦੀ ਨਿੰਦੇ ਇਹ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਲਾ ਵੇਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਰੋ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ ਲਲਾ ਵੇਗ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਕਹਿ ਕਾਬਲ ਵੇਗ ਗੁਰੂ ਸੁਣੀਏ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭਟ ਨਾਹਕ ਆਨ ਨਹੀਂ ਹਨੀਏ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਫਾਇਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਕਰੀਏ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ। ਤੁਮ ਪੀਰ ਸਲੋਕ ਉਬਾਚਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੀਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਿਤ ਬਾਂਛਤ ਕੋ ਸਭ ਜਾਚਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜੋ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਰਣ ਦੁੰਦ ਇਹਾ ਅਬ ਮੰਗਤ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰੋ। ਤੁਮ ਸੋ ਲਰਬੇ ਅਨੁਰਾਗਤ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਮਨ ਪੂਰਨ ਮੋਰ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੰਗ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ, ਕੱਲਿਆਂ ਹੀ। ਇਤ ਹੋਏ ਜੁਦੇ ਮੁਝ ਸੰਗ ਲਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਾ ਲੜੋ ਪੜੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਏ ਬਿਲੋਕਨ ਲੋਕ ਕਰੈ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟਿਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵੇਖਣਾ ਕਰਨਾ। ਤਬ ਲੋ ਪਖ ਬਾਦ ਨ ਪੀਰ ਵੀਰ ਤਰੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਾਡੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਯਾਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਦਾ ਦਸੇ ਉਧਰਲੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੈਣ। ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਹੇ ਹੀ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮਹਾਨ ਬੈਰੀ ਹੈ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ, ਇਸਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਕੋਪ ਕਰਾ। ਹਾਂ, ਜੋ ਬੜੇ ਸੂਰਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਵੀਰ ਰਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮ ਤਿਆਰ ਖਰੇ ਚਿਤ ਚਾਹਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜੋਤੇ ਹਾਂ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਰਕਾਨ ਪਨੋ ਸਭ ਗਾਹਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਰ ਕੋ ਨ ਅਰੈ ਬਲ ਕੋ ਨ ਤਰੈ। ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਰਣ ਹੇਰਤ ਕਾਤਰ ਭਾਜ ਤਰੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਡਰ ਪੋਗ ਜੇ ਆ ਸਾਡਾ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਖੜਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਖੜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਸਮਹਾਏ ਥੇਰੇ ਨਹਿ ਧੀਰ ਧਰੀ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਮ ਹੋਤ ਬਧੂ ਨਵ ਲਾਜ ਭਰੀ। ਕੀ ਗਾਵਲੀ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਵੋਟੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੱਜਿਆ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਲਾ ਜਾ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਰਵੀਰ ਨਵੀਂ ਵੋਟੀ ਵਰਗੇ ਹੈ।
ਇਹ ਸ਼ਰਮੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਝਾਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾਵਨ ਹੇਤ ਧਰੇ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਫੜਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਮਰ ਕੂਪ ਕੂਰ ਗਏ ਨਹਿ ਅਗਰ ਅਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਅੱਗੇ ਅੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਝੂਠੇ ਮੂਠੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੋ ਵਸਾਦ ਹੈ ਆਸਬਾਕ ਕਹਿਓ। ਬਈ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੈਨ ਵਿਖੈ ਇੱਕ ਵੀਰ ਲਹਿਓ। ਐਵੇਂ ਬਾਕੀ 35,000 ਤੱਕ ਡਰਪੋਕ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਸੂਰਵੀਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਵੇਖਿਆ। ਹਮਰੀ ਚਿਤ ਚਾਹੇ ਪੁਜਾਵਨ ਕੋ। ਵੇ ਕਾਬਲੀ ਵੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਚਿੱਤ ਵੀ ਚਾਹਨਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੰਗ ਚਰੇ ਸਾਡੀ ਦੀ ਵੀ ਕਸਰਤ ਕਰਾਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਬ ਆਏ ਕਰੋ ਮਨ ਭਾਵਨ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇ ਮਨ ਭਾਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲੈ। ਸੁਨ ਕਾਬਲ ਬੇਗ ਵੱਡੋ ਹਰਖਿਓ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਕੋ ਪਰਖਿਓ। ਪਰਖ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਤਜ ਦੇਹੁ ਤੁਰੰਗਮ ਭੂਮ ਥਿਰੋ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਟਿਕੋ। ਗਹਿ ਢਾਲ ਕਿਰਪਾਨਨ ਵਾਰ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਢਾਲ ਲੈ ਲੋ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਵੀਰ ਮਹਾ। ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਸੂਰਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਉਤਰੇ ਹੈ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਤਹਾਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਝਟਪਟ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਪਏ। ਕਰ ਬਾਮ ਵਿਖੈ ਗਹਿ ਢਾਲ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਢਾਲ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਡੋ ਚਿਤ ਚਾਹੋ ਜਈ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਤ ਫਤਿਹ ਦਾ। ਅਵਲੋਕਤ ਕਾਬਲ ਬੇਗ ਜਬੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ ਇਸਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਜ ਦੀਨ ਤੁਰੰਗਮ ਤੇਜ ਤਬੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੇਜ ਘੋੜਾ ਇਹ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਪਿਆ। ਜੁਗ ਔਰਨ ਕੇ ਭਟ ਬ੍ਰਿੰਦ ਥਿਰੇ। ਦੋਹਾਂ ਤਰਫਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਮੂਹ ਸੂਰਵੀਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਥਿਰ ਕੇ ਟਿਕ ਗਏ ਹਨ। ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਨ ਕੋਏ ਕਰੇ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਤ ਬੇਗ ਲਲਾਦਿਕ ਧੇਰਤ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਦਾ ਸੂਬਾ ਲਲਾ ਵੇਗ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਜੀਤ ਲਿਜੈ ਕਹਿ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲੈ ਫੜ ਲੈ ਮਾਰ ਲੈ। ਮਨ ਜਾਣਤ ਵੀਰ ਸੁਸਾ ਸੁਤ ਕੋ। ਲਲਾ ਵੇਗਿਓ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਭਾਣਜਾ। ਪਟ ਬਾਜ ਸੁਚੇਤ ਬਲੀ ਅਤ ਕੋ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੱਚੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ ਬੜਾ ਧੀਰ ਦੀ ਬਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪਟੇ ਬਾਜ ਹੈ ਜਾਣੀ ਇਹ ਗੱਤਕੇ ਬਾਜੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਟਬਾਜੀ ਚੰਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡ ਤੂਰਨ ਤਾਰਨ ਧਾਰਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਧਾਰਦਾ ਫੁਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸੰਭਾਰਨ ਦੇ ਆਰ ਮਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿ ਛੋਰਹਿ ਗੋ ਅਬ ਘਾਤ ਕਰੈ। ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ
ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੁਭ ਬਾਤ ਬਣੀ ਗੁਰ ਏਕ ਏਕ ਲਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਚਿਤ ਬੀਚ ਵਿਚਾਰਤ ਬਾਕ ਕਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਲਾ ਵੇਗ ਸੋਚਦਾ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਕਾਬਲ ਬੇਗ ਲਰੰਤ ਅਹੈ। ਵੀ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਭੁਜ ਤੋਰ ਵਿਖੈ ਜੈ ਆਸ ਰਹੀ। ਵੀ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ ਭਾਣਜੇ, ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸਾ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਬ ਔਰ ਅਲੰਬ ਰਹਿਓ ਨਾ ਕਹੀ। ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਵੀਰ ਦਾ ਆਉਟ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤ ਜੋਧ ਬਲੀ ਗੁਰ ਤੀਰ ਖਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਲਾ ਵੇਗ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋਧ ਰਾਏ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਟ ਔਰ ਵਿਧੀ ਸਸ ਆਦ ਥਿਰੇ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੇਠਾਦਿਕ ਭਾਈ ਲਖੂ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਹਾ ਧਰਹੀ। ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਬਿਨ ਦੇਰ ਸੰਘਾਰਨ ਕੋ ਕਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਆ ਗੁਰ ਅਗਰ ਕਰੈ ਥਿਰਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ ਹੈ ਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਗਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਗੱਜ ਮਤਹਿ ਕੇ ਹਰ ਸੋ ਭੇਰਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਭਿੜਨਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਗ ਰਾਜ ਕਹਾ ਚਟਕਾ ਸੋ ਕਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਾਜ ਜਾਂ ਗਰੜ, ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਚਿੜੀ ਜਾਂ ਚਿੜਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਤਾ ਚਹੀ ਘਰ ਬਾਤ ਮਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੜਾ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬਾਜ ਦਾ ਜਾਂ ਗਰੜ ਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਬਲੀ ਵਿੱਚ ਚਿੜੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜ ਵਰਗੇ ਗਰੜ ਵਰਗੇ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਮਰਨ ਨੂੰ। ਰਣ ਦੁੰਦ ਬਿਲੋਕਨ ਹੇਤ ਖਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੂਰਵੀਰ ਖੜ ਗਏ। ਚਹ ਮੂਡ ਗੁਰੂ ਹੱਥ ਬੇ ਕੇ ਧਰੇ। ਉਧਰ ਮੂਰਖ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੈਂਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ ਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਰੇ ਫੜ ਲਵੇਗਾ, ਪਕੜ ਲਵੇਗਾ। ਕਹਿ ਢਾਲ ਕਿਰਪਾਨਨ ਫਿਰਿਓ ਗਰਬੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਖ ਰਾਵਤ ਚਾਤੁਰਤਾ ਸਰਬੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਵੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁਸਤੀ ਚਲਾਕੀ ਜੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਸੀਗਰ ਸੁਫਾਂਦਤ ਓਜ ਧਰੇ। ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁਰਤੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਬਲਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਇਤ ਊਤ ਫਿਰਿਓ ਹੋਏ ਅਗਰ ਖੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਫਿਰਿਆ, ਅਖੀਰੀ ਅੱਗੇ ਆ ਖੜਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਤਿਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਚੰਚਲਤਾ ਕਰਕੇ। ਉਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਕਰਕੇ। ਕਰ ਦਾਬ ਫਿਰੈ ਆਸ ਕੋ ਧਰ ਕੇ। ਤਲਵਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦਾਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰਦੇ। ਕਬ ਸਮੁਖ ਹੋਏ ਤਕਾਵਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਹ ਮਾਰਨ ਆਪ ਬਚਾਵਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਮਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮ ਦੋਨੋਂ ਦਾਵ ਵਿਚਾਰਤ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਦਾਕਾ ਲਾਉਣਾ ਸੋਚਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ। ਉਛਲੰਤ ਮਹਾ ਪੱਗ ਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉਛਲਦੇ ਹਨ, ਛਾਲ ਜੀ ਮਾਰਦੇ। ਗੁਰ ਵਾਕ ਕਹਿਓ ਕਾਰਵਾਰ ਪੁਰਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲੈ ਤਲਵਾਰ ਦਾ, ਨਤ ਹੋਇ ਪਛਤਾਵਨ ਨਾਹੇ ਕਰਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਮ ਵਾਰ ਚੱਲੇ ਨਹਿ ਬਾਚਹਿ ਗੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਬਾਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰੋਣਤ ਧੀਰ ਗਰਾਚਹਿ ਗੋ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਏਗਾ। ਤਬ ਕਾਬਲ ਬੇਗ ਸਿਤਾਬ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ ਹੈ ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਕਰਦਾ ਤੇਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤ ਊਤਹਿ ਫਾਂਦਤ ਵਾਰ ਕਰੇ। ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਟੱਪਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਛਾਰ ਕਰੀ ਸੋ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕੀ ਉਚਲੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬਚਾ ਕਰ ਗਏ ਹੈ। ਜਬ ਛੂਛ ਭਰਿਓ ਤਬ ਕ੍ਰੋਧ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ ਦਾ ਬਾਰ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤਦੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰ ਨੇਰ ਬਹੋਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨੇੜਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਟ ਕੇ ਸਮ ਫਾਂਦਤ ਵੇਗ ਧਰਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਟ ਟੱਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਮਾਸ਼ਗੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਜੀ ਕੀਤੀ। ਤਮਾਸ਼ਗੀਰ ਵਾਂਗੂ ਛਾਲ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਨ ਢਾਲ ਸੋ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਿਓ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਢਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਢਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਆਪਨ ਵਾਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਓ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਢਾਲ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਵਾਰ ਜਾ ਰੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਰ ਨਮ੍ਰਿਤ ਭੂਤਲ ਸਾਥ ਛੁਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬਲੀ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਛੋਇਆ। ਲਗਤਾ ਕਰ ਧਾਵ ਬਚਾਏ ਗਇਓ। ਬੜੀ ਲਗਤਾ ਕੇ ਕਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦਾਜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਚਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਵਾਰ ਉਭਾਰਤ ਵਾਰ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰ ਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸਨੇ ਭਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿਰਛੀ ਸੋ ਤਿਛੀ ਹੱਥ ਮਾਨ ਭਰਿਓ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੇਢੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁ ਸ਼ੀਗਰ ਕਰੇ ਸੋ ਬਚਾਏ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰੇ ਦਾ ਬਚਾ ਰਹੇ। ਪਿਪਲਾ ਖਗ ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਛੁਹੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਾ ਨੋਕ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋ ਗਈ ਹੈ। ਛੁੱਟ ਸਰੋਣ ਬਹਿਓ ਗੁਰ ਚੀਰ ਭਿਗੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੋਕ ਜੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹੂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਤਰ ਭਿੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਪਿੱਖ ਘਾਵ ਲੱਗਿਓ ਔਰ ਕੋਪ ਜਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਾਏ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਭਬਕਾਰ ਭਰੇ ਸਮ ਸ਼ੇਰ ਤਬੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਭੁੱਖ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਪਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ। ਚਮਕੈ ਸਮ ਸ਼ੇਰ ਬਿਲੋਕ ਸਬੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਚਮਕ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਕਰ ਢਾਲ ਸੋ ਅਗਰ ਦਬਾਏ ਲਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਢਾਲਾ ਜਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ ਹੇਠਾਂ। ਕਰ ਸ਼ੀਗਰ ਤਉ ਭਜ ਦੂਰ ਪਇਓ। ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇਜੀ ਕਰਕੇ ਭਜ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ। ਦੇਖ ਬੇਗ ਲਲਾਦਿਕ ਸਾਧ ਕਹਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਰ ਬਚਾ ਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਲਲਾ ਵੇਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਬਚ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਰ ਘਾਤ ਕਿਦਾ ਗੁਰ ਲੈ ਹੋ ਗਹਿਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਣਜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਫੜ ਲਾ ਨਾ ਤੈਂ ਮਾਰੀ ਦੇ। ਨਹ ਜਾਨਤ ਮੂਡ ਖਿਲਾਵਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ
ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤ ਮਾਨਵ ਕੀ ਮਨ ਭਾਵਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੇਡਣਾ ਖੇਡਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਕੀ ਕਿਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਖੇਡ ਪਾ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਖੇਡ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ। ਚਪ ਲੰਤ ਚੱਲਿਓ ਪੁਨ ਨੇਰ ਕੀਓ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ ਚੰਚਲਤਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨੇ ਨੇੜਾ ਕੀਤਾ। ਲਗਤਾ ਦਰਸਾਏ ਹੰਕਾਰ ਹੀਓ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਹਲੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਮ ਚਾਹਤ ਵਾਰ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਕਰਾਂ ਐਸਾ। ਧਰ ਦਵੈ ਕਰ ਕੈ ਧਰ ਪੈ ਸੋ ਤਰੋ। ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਧੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰ ਦੇਵਾਂ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਰਵਾਰ ਸੰਭਾਰ ਉਬਾਰ ਪਹਾ। ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬਾਰ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਤੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਹਾਰਨ ਵੇਗ ਲਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੱਕ ਕੇ ਭਾਰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰ ਆਗਰ ਭਏ ਬਿਨ ਤਰਾਸ ਤਬ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ ਤੋਂ ਐਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰ ਦੀ। ਦਿਸ਼ ਦੋਇਨ ਕੇ ਭਟ ਠਾਡ ਸਬੈ। ਦੋਹਾਂ ਤਰਫਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਵੀਰੋ ਸਾਰੇ ਖੜੋਤੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਐ। ਰਿਪ ਢਾਲੈ ਹਟਾਲ ਪਿਰਾਏ ਦਈ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ ਉਹਦੀ ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਢਾਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰ ਊਚ ਉਸਾਰਤ ਸੀਗਰ ਲਈ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਹੁ ਕਾਬਲ ਵੇਗ ਬਚਾਏ ਰਹਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ ਹੈ ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲ ਸਾਥ ਕਿਰਪਾਨ ਮਹਾਨ ਬਹਿਓ। ਪਰ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਲਗ ਤੋਂਗ ਸਿਕੰਦਹ ਚੀਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਟਕਿਓ ਨਾ ਕਹੂੰ ਚੱਲ ਪਾਰ ਭਇਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕਿਤੇ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਲਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਮ ਹੋਤ ਜਨੇਊ ਪਰਿਓ ਗਰ ਮੈਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਿਮ ਦੋ ਧਰ ਹੋਏ ਗਿਰਿਓ ਧਰ ਮੈਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਧੜ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਭਟ ਜੋਧ ਸੁਆਦ ਨਿਹਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੋਧ ਰਾਏ ਤੋਂ ਆਦ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਸਾ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰ ਜੈਤ ਉਚਾਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਜੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਤਾ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਤਿਹ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਤਿਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੱਖ ਕੌਤਕ ਆਨੰਦ ਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਤਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜੰਗ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਬੀਰ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੋਧ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਆਨੰਦ ਧਾਰ ਰਹੇ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰੇ ਲਲਕਾਰਤ ਹੈ। ਚਾਵਰ ਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਹੋਰ ਜਿਹਨੇ ਮਰਨਾ ਇਧਰ। ਦੋਹਰਾ ਕਾਬਲ ਬੇਗ ਸੁਬੇਗ ਹੱਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਤੁਰਕ ਸਰਦਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੋਚਤ ਚਿਤ ਹਟ ਫਰਕ ਕਰ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਅਖੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟੇ ਹਨ। ਖਰੇ ਦੂਰ ਲੱਖ ਹਾਰ। ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਜੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਖੜੋਤੇ ਹਨ। ਟੋਟਕ ਛੰਦ ਪਿਖ ਕਾਬਲ ਬੇਗ ਮਰਿਓ ਰਨ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਕਾਬਲੀ ਵੇਖ ਨੂੰ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ। ਬਨੀਆ ਜਿਮ ਲੂਟ ਲਿਓ ਬਨ ਮੈਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿਤ ਬੇਗਲ ਲਾ ਦੁਖ ਪਾਏ ਕਨੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ
ਵੇਗ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਲਲਾ ਵੇਗ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡ ਵੀਰ ਹਤਿਓ ਗੁਰ ਕਾਲ ਮਨੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਕਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸੂਰਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਬ ਕੌਣ ਫਿਰੈ ਸਾਵਧਾਨ ਬਨੈ, ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਭਿੜੇਗਾ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋਤ ਸੈਨ ਗੁਰੂ ਕਰ ਜੰਗ ਹਨੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁਤੋ ਜੈ ਕੋ, ਜਿਸ ਵਈ ਭਾਣਜੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਸੀ। ਜਮ ਧਾਮ ਗਇਓ ਗੁਰ ਦੈ ਭੈ ਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੈ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਹ ਕਾਬਲ ਬੇਗ ਖਰੋ ਹੋਏ ਬੋ, ਲਲਾ ਵੇਗ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭਾਣੀ ਜੇ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਨੇ ਖੜਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਹੋਇ ਕਾਇਬੋ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇਗਾ। ਤਿਸ ਹੀਨ ਅਬੈਰਨ ਕੌਣ ਕਰੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਣਜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿ ਆਯੁਧ ਕੋ ਗੁਰ ਅਗਰ ਅਰੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਜਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੜੇ ਪਿੜੇਗਾ। ਮਨ ਦੀਨ ਬਨਿਓ ਬਹੁ ਬੇਗ ਲਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ ਦੇ ਮਰਨ ਕਰਕੇ ਲਲਾ ਵੇਗ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਈ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਿਖ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਸੁਧੀਰ ਭਲਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕੰਬਰ ਵੇਖ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀਰਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਬਾਕ ਨਾ ਚਿੰਤ ਕਛੂ ਧਰੀਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਰਣ ਭੀਮ ਰਚੋ ਪਿਖਬੋ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਰਚਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜੰਗ ਜਦ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਕਰੀਏ। ਗਨ ਸਤਰਨ ਕੋ ਤਰਵਾਰਨ ਸੋ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕਤਲਾਮ ਕਰੋ ਬਹੁਵਾਰਨ ਸੋ, ਬਹੁਤੇ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪੰਜ ਸੈ ਅਸਵਾਰਨ ਸੰਗ ਲੀਏ, ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ 500 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕੰਬਰ ਵੇਗ। ਨਿਜ ਦੁੰਦਬ ਦੋਹਰ ਚੋਬ ਦਏ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧੌਂਸਲਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਹਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਰ ਕਾਨ ਚਲਾਵਤ ਨੇਰ ਕਰਿਓ, ਤੁਪ ਕਾਨ ਚਲਾਵਤ ਨੇਰ ਕਰਿਓ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਫੈਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆ ਕੇ ਕੰਬਰ ਵੇਗ ਨੇ ਨੀੜਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਜ ਹਾਰ ਲਖੇ ਔਰ ਕੋਪ ਭਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਬਰ ਵੇਗ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਤਨ ਘਾਵ ਲਗੂ ਜੋ ਲਗੇ, ਇਧਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾੜਾ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਖਮ ਜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੋਕ ਜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਟੁੱਟ ਸਰੋਣਤ ਚੀਰ ਸੁਰੰਗ ਪਗਿਓ, ਉਹ ਲਹੂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਸਤਰ ਉਹ ਰੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਤਰਿਓ ਤਤਕਾਲ ਜੋਧ ਬਲੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀ ਜੋਧ ਰਾਏ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਘੇਟ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਤeh ਬੰਦਤ ਭਾ ਪਟ ਰੀਤ ਭਲੀ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋਧ ਰਾਏ ਨੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਬਸਤਰ ਨਾਲ। ਗੁਰ ਸੀਗਰ ਤੁਰੰਗ ਚੱਡੇ ਰਾਣ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਕਰਦੇ ਫੇਰ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਏ। ਨਹਿ ਮਾਨਤ ਘਾਵ ਲਗਿਓ ਤਨ ਮੈਂ, ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਿਆ ਫੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਆਇਓ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋਧ ਰਾਏ ਦੇ ਬਸਤਰ
ਵਸਤਰ ਬੰਦਿਆ ਕੰਬਰ ਵੇਗਾ ਚੜਿਆ। ਬਹੁ ਸੂਰਨ ਕੋ ਨਿਜ ਸੰਗ ਲਿਓ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਰ ਜੋਰ ਕਹਿਓ ਤਬ ਜੋਧ ਬਲੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰਵੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਲੀ ਜੋਧ ਰਾਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰਣ ਆਪ ਬਿਲੋ ਕਹ ਰੀਤ ਭਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਗੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਬਰ ਵੇਗ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੰਗ ਜਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ। ਮੁਝ ਆਇਸ ਦੇਹੋ ਸੰਘਾਰ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਰ ਵੇਗੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕਰਾਂ। ਤੁਰ ਕਾਨ ਮਹਾਰਿਪ ਤੇਜ ਹਰਾਂ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਢਿਗ ਦੂਤ ਸਬੂਜਨ ਕੀਨ ਤਬੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਸਨ ਕਾ ਦੂਤ ਖੜੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਆਇਓ ਰਣ ਖੇਤ ਅਬੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਹਸਨ ਖਾਂ ਹੁਣ ਆ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰਨ ਦੂਤ ਕਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਣੀਏ ਗੁਰ ਪੀਰ ਰਿਪੂਨ ਹਰੀ। ਇਹ ਬੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਸੁਬੇਗ ਆਇਓ। ਕੰਬਰ ਵੇਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਗਨੀ ਸੁਤ ਮਾਰਤ ਕੋਪ ਭਇਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗਰੂਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗ ਭਰਾਤ ਲਖੋ ਇਹੋ ਬੇਗ ਲਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਲਾ ਵੇਗ ਆ ਉਸਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਭੇਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ। ਮਾਰ ਹੈ ਅਬ ਸੰਗਰ ਠਾਨ ਭਲਾ। ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਆਇਸ ਦੇਤ ਭਏ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਨ ਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋਧ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਮ ਜੋਧ ਬਲੀ ਵੱਡ ਜੁੱਧ ਕੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋਧ ਰਾਏ ਤੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਕੀਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਲੇਹੋ ਇਸੇ ਜਸ ਪਾਏ ਭਲੋ। ਆਵੇ ਕੰਬਰ ਵੇਗ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰ ਲਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸ ਪਾ ਲਾ। ਗੁਰ ਬਾਕ ਸੁਨੇ ਹੁਲ ਸਾਏ ਚਲੋ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰੇ ਜੋਧ ਰਾਏ ਚੱਲਿਆ। ਬਹੁ ਸੈਨ ਭੱਠੀ ਪਸ ਚਾਤ ਤਿਸੈ। ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋਧ ਰਾਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਚੱਲ ਜਾਤ ਹਤੈ ਤੁਰਕ ਤੁਪ ਕਾਨ ਰਿਸੇ। ਜੋਧ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਫੈਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਗਰੇ ਬਾਰ ਵੀਰ ਸੁਆਗਰ ਭਏ। ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਬੀਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਜ ਟੋਲ ਤੁਫੰਗਨ ਛੋੜ ਦਏ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਟੋਲੇ ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਮਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੜ ਕਾਰਨ ਕੇ ਬਦ ਨਾਦ ਉਠੇ। ਹਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਆਵਾਜ਼ੇ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਲਗ ਗੋਰਨ ਤੇ ਧਰ ਸੂਰ ਲੁੱਠੇ। ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਸੂਰਵੀਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਠੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਛਦੇ ਆ, ਜਾਨੀ ਬਿੰਗੇ ਢਿੱਡੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਬ ਜੋਧ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਭਿਰੇ। ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋਧ ਰਾਏ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਬਰ ਵੇਗੇ ਭਿੜ ਪਏ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਪਏ। ਹੋਏ ਸਮੁਖ ਤੇਜ ਤੁਰੰਗ ਕਰੇ। ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਹ ਔਰਨ ਤੀਰ ਚਲਾਵਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਰਫਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਹਾਏ ਕੋ ਚਪ ਲਾਏ ਬਚਾਵਤ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਚਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਨ ਤਾਨ ਤਕਾਨ ਛੁਬਾਵਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਧਨਕ ਨੂੰ ਤਾਣ
ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਜਾ ਛਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਪੂਰਨ ਸਤਰੂ ਤਕਾਵਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨਕ ਨੂੰ ਐਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਰੋਸ ਭਰੇ ਲਲਕਾਰਤ ਹੈ। ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ। ਭਟ ਅਗਰ ਵਧੈ ਤਿਸ ਮਾਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੂਰਬੀਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਤ ਕੰਬਰ ਬੇਗੁਰ ਜੋਧ ਬਲੀ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੀ ਜੋਧ ਰਾਏ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਲਾ ਬੇਗ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਹੈ। ਸਾਰ ਛੋਰਨ ਕੀ ਬਿਦ ਜਾਨ ਭਲੀ। ਤੀਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਿਧੀ ਜਾਣਦੇ ਐ। ਚੰਗੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਐ, ਸੂਝਵਾਨ ਐ। ਜਿਸ ਕੇ ਤਨ ਮੈਂ ਤੱਕ ਮਾਰਤ ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਾ ਤੱਕ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਬਿਨ ਪ੍ਰਾਨ ਕਰੇ ਡਰ ਧਰ ਡਾਰਤ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਘਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਲਗ ਤੀਰ ਸਰੀਰਨ ਫੋਰਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰ ਲੱਗ ਦਿੰਦੇ ਐ ਤੇ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਸੀਗਰ ਖਤੰਗਨ ਛੋਰਤ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਐ, ਚਲਾਉਂਦੇ। ਜਿਮ ਜੋਧ ਪ੍ਰਹਾਰਤ ਬਾਨ ਕਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਧਰ ਜੋਧ ਰਾਏ ਬੜੇ ਬਹੁਤੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਮ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨੇ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਬਰ ਵੇਗ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਹੇਲਤ ਘੇਲਤ ਪੇਲਨ ਕੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਠੇਲਤ ਹੋਇ ਡਿੱਡ ਝੇਲਨ ਕੋ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੱਲਾ ਝੱਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਠੇਲਦੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਬ ਸਤਰੂ ਅਰੇਟਿਕ ਜੰਗ ਗਇਓ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਰੀ ਅੜ ਪਏ ਐ ਤੇ ਜੰਗ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਰ ਤੁਫੰਗਨ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਖੜੋਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਫੈਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਬ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਬਿਲੰਦ ਕੁਪਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੁਖ ਲਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਾਲ ਰੁਪਿਓ। ਹਾਂ, ਮੂੰਹ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅੜ ਖੜੋਤਾ। ਕਰ ਅਗਰ ਤੁਰੰਗ ਨਚਾਵਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਨਚਾਉਂਦਾ ਟਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਲਕਾਰਤ ਵੀਰ ਲਰਾਵਤ ਆਪਣੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਡਾਉਂਦਾ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਦ ਅਗਰ ਬਿਲੋਕਤ ਜੋਧ ਕਹਾ। ਵਦ ਅਗਰ ਬਿਲੋਕਤ ਜੋਧ ਜਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਧ ਰਾਏ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਏ। ਕਰ ਤੀਰਨ ਕੀ ਬਰਖਾ ਸੋ ਤਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਰ ਵੇਗਾ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਕੇਤਿਕ ਸੂਰ ਗਿਰਾਏ ਦੀਏ। ਇਹ ਕੰਬਰ ਵੇਗ ਨੇ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਸੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਕਰ ਹੇਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੁਨੇਰ ਕੀਏ। ਬੜਾ ਹੱਲਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਨੇੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਬ ਜੋਧ ਕੁਪਿਓ ਨਾ ਸਹਾਰ ਸਕਿਓ। ਜਦੋਂ ਜੋਧ ਰਾਏ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਦ੍ਰਿਗ ਲਾਲ ਕਰੇ ਆਰ ਓਕ ਔਰ ਤਕਿਓ। ਜੋਧ ਰਾਏ ਨੇ ਨੇਤਰ ਲਾਲ ਕਰ ਲਏ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੈਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਫਿਰ ਧਾਕਿਆ ਹੈ। ਨਿਜ ਸੇਵਕ ਤੇ ਖਾਰ ਸਾਂਗ ਲਈ। ਜੋਧ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਬਰਸ਼ੀ ਜੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਬਹੁ ਭਾਰ ਹੈ ਲੋਹ ਮਈ। ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਸੀ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਜਾਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਰਸ਼ੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਨਿਜ ਹਾਥ ਗਹੀ ਬਹੁ ਤੋਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਧ ਰਾਏ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਰਸ਼ੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਜਾ ਤੋਲਦਾ ਹੈ। ਥਿਤ ਹੋਹ ਅਬੈ ਰਿਸ ਪੋਲਤ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋਧ ਰਾਏ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਟਿਕਿਆ ਰੱਖ ਤੇ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਈ। ਬਲਵਾਨ ਤੁਰੰਗਮ ਤੇਜ ਕੀਓ। ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਸ਼ ਕੰਬਰ ਬੇਗਹ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਕੰਬਰ ਦੇ ਬੇਗ ਦੀ ਤਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਵੀ ਖਾਰ ਸਾਂਗ ਸੰਭਾਰ ਲਈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰੀ ਤਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸ਼ੀ ਸੀ ਜੋਧ ਰਾਏ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਜਬ ਨੇਰ ਭਇਓ ਬਹੁ ਊਚ ਕਈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇੜਾ ਜਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੋਧਰਾਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਬ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਨ ਪਾਛ ਮੁਰਿਓ। ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਬਰਸ਼ੀ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਹੈ। ਹੋਇ ਸਮੁਖ ਕੋ ਨਿਜ ਓਜ ਕਰਿਓ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਰਜਾ ਦਿਖਾਣਾ ਕੀਤਾ ਇਸਨੇ। ਕਰ ਵਾਰ ਨਿਕਾਰਤ ਨੰਗ ਕਰੀ। ਹਾਂ ਤਲਵਾਰ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ ਕੰਬਰ ਵੇਗ ਨੇ। ਬਹੁ ਕੀਮਤ ਲੋਹ ਪੁਲਾਦ ਕਰੀ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਪੁਲਾਦ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੈ ਖਰੀ ਚੰਗੀ। ਅਟਕੈ ਨਾ ਲੱਗੀ ਕਟ ਜਾਤ ਅਯੰ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਅਟਕਦੀ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਉਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਚਿਤ ਚਾਹਤ ਭਾਰੇ ਪਕਾਤ ਕੀਅੰ। ਹਾਂ ਜਿਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਤਬ ਲੋ ਬਲ ਜੋਧ ਸੰਭਾਰ ਕਨੋ। ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋਧਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤੇ ਬਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਖਰ ਸਾਂਗ ਦਈ ਤੇਹ ਗਾਤ ਹਨੋ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸ਼ੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਨ ਬੇਦਨ ਕੈ ਤਬ ਪਾਰ ਪਰੀ। ਇਹ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਾ ਬਿੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਕਸੀ ਬਿਕਸੀ ਬਹੁ ਸ੍ਰੋਣ ਭਰੀ। ਲਹੂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਕਸੀ ਹੈ ਬੜੀ ਚਮਕੀ ਹੈ। ਝੁਕ ਝੂਮ ਚੜਾਕ ਪਰਿਓ ਧਰ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਕੰਬਰ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜਾਕ ਦੇ ਕੇ ਝੁੰਮ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਹਿ ਗਈ ਤਰਵਾਰ ਗਹੀ ਕਰ ਮੈਂ। ਬਸ ਕੰਬਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਫੜਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਵੀ ਖਰ ਸਾਂਗ ਨਿਕਾਰ ਲਈ। ਗੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿੱਖੀ ਬਰਸ਼ੀ ਸੀ ਇਹ ਜੋਧਰਾਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਕਰ ਜੋਧ ਧਰੀ ਛਬ ਦੇਤ ਭਈ। ਜੋਧਰਾਏ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸ਼ੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਛਵੀ ਸੋਭਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਨ ਲਾਲ ਵਿਸਾਲ ਕਰਾਲ ਸਹੀ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋਵੇ। ਨਿਸਕੈ ਜਨ ਨਾਗਨ ਲਾਹ ਲਹੀ। ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਸ਼ਕ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਲੈ ਲੈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਮ ਜੋਗਨ ਬਸਤਰ ਕੁਸੁੰਭ ਧਰੇ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਬੀਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸਤਰ ਜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਬਹੁ ਪਿਆਸਨ ਸ੍ਰੋਣਤ ਪਾਨ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹੂ ਪੀਣਾ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਸ਼ੀ ਉਹ ਜੋਗੀ ਵਾਂਗੂ ਦਸਰੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਦਸਰੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਜੋਗੀ ਪਾਣੀ ਲਹੂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਹੂਨ ਬਿਲੋਕਤ ਮਾਰ ਲਿਓ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ 68 ਜੋਗਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਸ ਉਹ ਲਹੂ ਪੀਰੀਆਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਬਰਸ਼ੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਬਚਾਵਨ ਕੋ ਸਮਰਾ ਪਿੱਛੇ ਬਣ ਪਗਦੀ। ਸਭ ਹੂਨ ਬਿਲੋਕਤ ਮਾਰ ਲਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਨੂੰ ਜੋਧਰਾਏ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਨਾ ਬਚਾਵਨ ਕੋ ਸਮਰੱਥ ਭਇਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਨੂੰ ਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕਤ ਭਰਨੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਪ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਰਕਾਨ ਚਮੂ ਪਿਖ ਕੋਪ ਕੀਓ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਈ। ਗਨ ਆਨ ਧਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹਿਓ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਧਾਰ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਹ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਪਰਿਓ ਗਿਰ ਕੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਮਰ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਤਬ ਲੋ ਪਹੁੰਚੇ ਬਲ ਸੋ ਲੜ ਕੈ। ਉੱਥੇ ਬਲ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁ ਕੀਨ ਸਮਾਰ ਤੁਫੰਗਨ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਰਖਾ ਬਰਖਾਏ ਖਤੰਗਨ ਕੀ। ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਿਆਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਖਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਹੈ ਓਰੜ ਆਨ ਪਰੇ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਰੜੇ ਝੋਕੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆ ਪਏ। ਭਟ ਜੂਜਤ ਆਯੁਧ ਮਾਰ ਗਿਰੇ। ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਮਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੁਰੰਗਮ ਜੰਗ ਵਿਖੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਘੋੜੇ ਮਰ ਗਏ
ਹਨ। ਬਹੁ ਆਮਿਖ ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਵੀਰ ਪਿਖੈ। ਬੜਾ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਪਿਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਜ ਖੇਤ ਗਏ ਔਰ ਕਾਤਰ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਡਰਪੋਕ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਗ ਵਾਲਾ ਥਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਨਾਹੇ ਫਿਰੇ ਡਰ ਆਤਰ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ। ਤਜ ਦੀਨਸ ਆਯੁਧ ਧਾਰਨ ਕੋ। ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨੇ ਸੀ ਉਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਜਗ ਕਾਰਜ ਕੀਨ ਗਵਾਰਨ ਕੋ। ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਤਨ ਕੰਪ ਭਇਓ ਔਰ ਤਰਾਸ ਧਰਿਓ। ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਕੰਬਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਬਹੁ ਵੀਰ ਮਰੇ ਵੱਡ ਸਵਾਸ ਭਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਈ ਸੂਰਮੀਰ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੌਕਾ ਜਾ ਭਰਿਆ ਵੇ। ਘਰ ਜਾਏ ਮਿਲੇ ਪਰਵਾਰਨ ਸੋ। ਕਈ ਤਾਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਹੌਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ। ਨਾ ਸਭਾ ਮੁਖ ਕੀਨ ਦਿਖਾਵਨ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਖ ਕੈ ਗੁਰ ਸੰਗਰ ਧਾਰਨ ਕੋ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਭਿਆਨਕ ਦੇਖ ਕੇ ਭਟ ਮਾਰਤ ਹੈ ਹਥਿਆਰਨ ਕੋ। ਹਾਂ ਵੇ ਸੂਰਬੀਰ ਹਥਿਆਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਲਵਾਨ ਤੁਰੰਗਮ ਜੋਧ ਤਰੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਯੋਧ ਰਾਏ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਸੀ। ਹਰ ਮਾਰਨ ਕੇ ਗਨ ਕਾਮ ਕਰੇ। ਜਿਸਨੇ ਬੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਫਿਰੇ ਜਿਮ ਨਾਚਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਵਾਰ ਕਹੇ ਮਹਿ ਬਾਚਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਸਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ। ਗੁਲਕਾ ਗਨ ਲਾਗ ਸਰੀਰ ਗਈ। ਉਹ ਯੋਧ ਰਾਏ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੈਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਗਨ ਅੰਗਨ ਭੰਗਤ ਪਾਰ ਭਈ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੰਦੀਆਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਭਾਲ ਲਗੀ ਰਨ ਸਮੁਖ ਤੇ। ਯੋਧ ਰਾਏ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਆ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਜ ਦੇਹ ਗਇਓ ਛੁਟਕੈ ਦੁੱਖ ਤੇ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੜ ਭੂਮ ਗਿਰਿਓ ਨਹਿ ਪ੍ਰਾਨ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾੜ ਦੇ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤਬ ਜੋਧ ਸੰਭਾਰਤ ਓਜ ਲਹੇ। ਚਲੋ ਯੋਧ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਖ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੀਗਰ ਕਹਿਓ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਚਨ। ਆਸ ਕਾਬਲ ਬੇਗ ਸਮੀਪ ਲਹਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਹੋ ਜਾਹੋ ਅਬੈ ਅਸਵਾਰ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ ਦਾ ਘੋੜਾ ਖੜੋਤਾ ਜਾ ਕੇ ਯੋਧ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਰਣ ਖੇਤ ਰੁਪਿਓ ਪਗ ਨਾਹੇ ਟਰੋ। ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟਲਿਆ ਹੈ। ਤਬ ਸੇਵਕ ਦੌਰ ਗਇਓ tehਵਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੈਨ ਸੁਜੋਧ ਖਰੋ ਜਿਹਵਾ। ਜਹਵਾ ਨਿਜ ਸੈਨ ਸੁਜੋਧ ਖਰੋ ਜਹਵਾ। ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਯੋਧ ਰਾਏ ਖੜੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲ ਚਟੋ ਨਹਿ ਦੇਰ ਕਰੋ। ਸੇਵਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਯੋਧ ਰਾਏ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰ। ਗੁਰ ਕੀਨ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਧਿਆਨ ਧਰੋ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਧਰ ਤੂੰ। ਸੁਨ ਆਇਆ ਸੰਬੰਧਨ ਜੋਧ ਕਰੀ। ਹਾਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਆਗਿਆ ਯੋਧ ਰਾਏ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਬਾਗ ਧਰੀ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਗਾਂ ਜੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਜੱਡ ਸੀਗਰ ਤਿਸੀ ਥਲ ਫੇਰਨ ਕੈ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਚੜ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਫੇਰੇ ਨੇ ਫੇਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਥਿਆਰਨ ਕੇ ਹਿਤ ਪ੍ਰੇਰਨ ਕੈ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਸਤਰ
ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਰੋਧਨ। ਮਨ ਮੋਦ ਭਇਓ ਹੱਥ ਤੀਰਨ ਕੋ। ਤੀਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜੋਧ ਰਾਏ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਨ ਬੇਦਤ ਵੀਰ ਸਰੀਰਨ ਕੋ। ਬਹੁਤੇ ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੰਨੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਆਸ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਰੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਘੋੜੇ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਤੁਰ ਕਾਨਨ ਕੇ ਤਿਮ ਵੀਰ ਪਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਵੀਰ ਆ ਪਏ ਹੋਏ ਡਿੱਗੇ। ਤਿੰਨ ਕੇਰ ਤੁਰੰਗ ਮਤਾਏ ਗਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਵਾਰ ਭਏ ਰਣ ਫੇਰ ਚਹੇ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਏ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤਉ ਹਿਹ ਨਾਵਤ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਮੁਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹਣਕਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਭਟਹੀਨ ਸੁਛੰਦਾ ਧਾਵਤ ਹੈ। ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਤੰਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ। ਦੋਹਰਾ ਏਮ ਦੋਹ ਦਿਸ਼ ਕੇ ਸੂਰਮਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂਰਵੀਰ ਮਾਰੇ ਮਰੇ ਵਿਸਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਏ। ਕੋਸਨ ਲੱਗ ਰਣ ਭੂਮਕਾ। ਕੋਹਾਂ ਤਕਰੀ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਭੂਮਕਾ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ। ਜਹ ਕਹਿ ਮਹਾ ਕਰਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੀਸਰਾ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਆਖਰੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਮ ਬੇਗ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਮਸ ਬੇਗ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਵਾਂਗੂ ਲਲਾ ਬੇਗ ਸੂਬਾ ਵੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਲਲਾ ਬੇਗ ਦਾ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਏਮ ਦੋਹ ਦਿਸ਼ ਕੇ ਸੂਰਮਾ ਮਾਰੇ ਮਰੇ ਵਿਸਾਲ। ਕੋਸਨ ਲਗ ਰਣ ਭੂਮਕਾ ਜਹ ਕਹਿ ਮਹਾ ਕਰਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।